ওকে, স্ক্রিনটা শেয়ার হয়ে গেছে তোমাদের সাথে। I think my screen is viewed to all of you, and I'm going to start my presentation. And please don't unmute yourself. I muted all of you, and I will try to explain all of the things very clearly. And if you don't understand anything, we will discuss in our discussion section, please. Okay, let's start. Today we will discuss about vitamins. You already know that, and let's go. Vitamin is an organic compound categorized as an essential micronutrients. It does not yield energy but help other macronutrients to provide energy. It is usually not synthesized in the body, must be supplied with food. ভিটামিন হলো অর্গানিক কম্পাউন্ড। আমরা জানি অর্গানিক এবং ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ড দুই ধরনের হতে পারে। তো ভিটামিন হলো অর্গানিক, ওকে। অন দ্য আদার হ্যান্ড মিনারেলস হলো ইনঅর্গানিক। এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস বলছি আমরা, এসেনশিয়াল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস। আমরা জানি নিউট্রিয়েন্টসগুলো দুই রকমে ভাগ করি আমরা, দুই ভাগে। একটা হলো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস আর একটা ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস। ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস দ্যাট ইজ লার্জার নিউট্রিয়েন্টস, যেগুলো থেকে আমরা হিউজ অ্যামাউন্টস অফ এনার্জি পাই। যেমন প্রোটিন থেকে আমরা 4.1 কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম, লিপিড থেকে 9.5 কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম, এবং কার্বোহাইড্রেট থেকে 4.1 কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম আমরা এনার্জি পাচ্ছি। এই জন্য এরা ম্যাক্রোমলিকুলস, এবং এই ম্যাক্রোমলিকুলসগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি পাওয়া যায়। কিন্তু মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস যেমন ভিটামিনস থেকে আমরা এনার্জি পাই না, কিন্তু ওই ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টসগুলো থেকে এনার্জি উৎপাদনের জন্য ভিটামিনস আমাদেরকে হেল্প করছে। আর আমাদের বডিতে যেহেতু ভিটামিন তৈরি হয় না, সেক্ষেত্রে আমাদের খাবারের সাথেই ভিটামিনটা ইনটেক করতে হবে, ওকে। Then classification of vitamins. Vitamins are classified into two types: fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Fat soluble vitamins are those which dissolve in organic solvent but not in water. On the other hand, water soluble vitamins are those vitamins which can dissolve in water. Okay, so what are the fat soluble vitamins? Fat soluble vitamins are vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. And water soluble vitamins are vitamin B complex. It is B complex. It is not a single vitamins. It is composed of thiamine, riboflavin, niacin, pyridoxine, pantothenic acid, folate, cyanocobalamin. All of the vitamins are present in vitamin B complex, okay. So vitamin complex is not a single vitamin, it is the summation of vitamins: thiamine, riboflavin, niacin, pyridoxine, pantothenic acid, folate, cyanocobalamin, okay. And vitamin C is also water soluble vitamins. আমরা বলছি যে সকল ভিটামিনগুলো পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে তাদেরকে ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন বলি। যেমন ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, থায়ামিন, ভিটামিন B1 বলি আমরা এটাকে, রিবোফ্লাভিন, ভিটামিন B2, নিয়াসিন, পাইরিডক্সিন, ভিটামিন B6, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, অথবা এটাকে আমরা ভিটামিন B5ও বলে থাকি, ফোলেট, সায়ানোকোবালামিন, ভিটামিন B12 এবং অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড অথবা ভিটামিন সি। এরা হলো ওয়াটার সলিউবল ভিটামিনস। এদেরকে পানিতে দিলে দ্রবীভূত হয়ে যাবে, পানির সাথে মিশে যাবে। আর ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনসগুলো হলো ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি অ্যান্ড ভিটামিন কে। এরা পানিতে দ্রবীভূত হয় না, অর্গানিক সলভেন্ট যেমন ইথার, বেনজিন, এই সকল অর্গানিক সলভেন্টে দ্রাবকে দ্রবীভূত হতে পারে, ওকে। লেটস go for another slide.
So, what are the difference between water soluble vitamins and fat soluble vitamins? In perspective of solubility, fat soluble vitamins soluble in fat solvent. On the other hand, water soluble vitamins soluble in water, not fat solvent. Fat soluble vitamins can absorb in intestine and bile salt and fat are essential for the absorption of fat soluble vitamins. On the other hand, water soluble vitamin can easily absorb. Fat soluble vitamins transported with lipoprotein or specific protein, but water soluble vitamins does not require any other proteins to be transported. And fat soluble vitamins are not precursor of coenzyme, but many water soluble vitamins are precursor of coenzyme. Fat soluble vitamins can storage in our body for long time in liver and adipose tissue, but water soluble vitamin have the capacity to store in our body, but very small amount, and regular dietary supply is not required in case of fat soluble vitamin, and regular dietary supply is needed in case of water soluble vitamins. Fat soluble vitamins are not readily excreted in urine. On the other hand, water soluble vitamin is excreted from our body through urine. And if we consume fat soluble vitamin so excessive in amount, then it is very toxic for our body, but water soluble vitamins is not highly toxic in our body if we consume more in amount, because it can excreted through from our body through urine. Okay, তাহলে সলিবিলিটির উপর সলিবিলিটির ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ফ্যাটগুলো হলো ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনসগুলো হলো ফ্যাট সলিউবল, আর ওয়াটার সলিউবল ভিটামিনগুলো হলো পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে। আর ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনগুলোর ইন্টেস্টিনাল অ্যাবজর্পশনের জন্য বাইল সল্ট এবং ফ্যাটের প্রয়োজন হয়, আর ওয়াটার সলিউবল ভিটামিনের জন্য এই বাইল সল্ট অথবা বিভিন্ন অন্য কোনো কারো হেল্পের প্রয়োজন হয় না, they can easily absorbed. ওকে, আর ট্রান্সপোর্টের জন্য ব্লাডে যখন আমাদের ট্রান্সপোর্ট হয় ভিটামিনসগুলো, ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনের ক্ষেত্রে লাইপোপ্রোটিন অথবা স্পেসিফিক ডিফারেন্ট প্রোটিনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু কোনো স্পেসিফিক প্রোটিন অথবা লাইপোপ্রোটিনের প্রয়োজন হয় না ওয়াটার সলিউবল ভিটামিনের ক্ষেত্রে টু ট্রান্সপোর্ট ইন ব্লাড। ওকে, আর কোএনজাইম যেমন ভিটামিন কে ছাড়া বাকি যে ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনসগুলো আছে এরা কোএনজাইম হিসেবে কাজ করছে না, কিন্তু ভিটামিন বি কমপ্লেক্স যেটা আমাদের অথবা ভিটামিন সি, দ্যাট ইজ ওয়াটার সলিউবল ভিটামিনসগুলো মোস্ট অফ দ্য এনজাইমের কোএনজাইম হিসেবে কাজ করছে। আর স্টোরেজের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনগুলো লিভার এবং অ্যাডিপোজ টিস্যুতে স্টোরেজ থাকতে পারে, ওয়াটার সলিউবলগুলো স্টোরেজ থাকতে পারে কিন্তু খুবই অল্প পরিমাণে। আর রেগুলার ডায়েটারি সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে দেখছি যে আমরা ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন রেগুলার আমরা না ইনটেক করলেও চলবে, কারণ আমাদের বডিতে স্টোরেজ থাকতে পারে অনেক দিন। যেমন আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমরা ভিটামিন এ ক্যাপসুল ছোটোবেলায় হয়তোবা খাওয়ানো হয়েছিল আমাদেরকে, কিন্তু পরবর্তীতে আমরা ভিটামিন এ ক্যাপসুলটা আমরা কিনে খাওয়ার এক্সাম্পল খুব কম আছে আমাদের, কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াসলি দেখবো যে ভিটামিন সি এবং ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বাজার থেকে কিনে খাচ্ছি। কারণ হলো আমাদের যেহেতু বডিতে বেশি পরিমাণে স্টোরেজ থাকছে না, ডেফিসিয়েন্সি বেশি হচ্ছে আমাদের।
এবং এই জন্য রেগুলার ডায়েটারি সাপ্লাই আমাদের না হলেও চলে ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনস। আর ওয়াটার সলিউবল ভিটামিনসের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই রেগুলার সাপ্লাই দিতে হয়, কারণ ইউরিনের সাথে বের হয়ে যাচ্ছে এবং স্টোরেজ থাকছে না বডিতে। ওকে, আর ইউরিনের সাথে নর্মালি ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনসগুলো বের হতে পারে না, আর ওয়াটার সলিউবল ভিটামিনসগুলো ইজিলি এক্সক্রিটেড হয়ে যায়। আর টক্সিসিটির ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন ডি এগুলো যদি আমরা বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলি তাহলে আমাদের হাইপার ভিটামিনোসিস হতে পারে, দ্যাট ইজ ইট মে বি টক্সিক টু আওয়ার বডি। আর ওয়াটার সলিউবল ভিটামিনসগুলো কখনোই টক্সিক হয় না, কারণ বেশি যদি হয়ে যায় তাহলে সেটা ইউরিনের সাথে বের হয়ে চলে যাবে। ওকে, নেক্সট উইল ডিসকাস অ্যাবাউট general functions of vitamins. Okay, vitamins. Vitamins promote normal growth, provide proper metabolism, ensure good health, and protect against certain disease. যেমন আমরা যদি ভিটামিন এ এর অভাব হয় তাহলে আমরা সেখানে আমাদের জিরোথ্যালমিয়া, নাইট ব্লাইন্ডনেস হতে পারে। তো ডেফিনেটলি যদি আমাদের ভিটামিনের অভাব না থাকে, ভিটামিন এর অভাব না থাকে, তাহলে আমাদের নাইট ব্লাইন্ডনেসের মতো ডিসঅর্ডারগুলো হচ্ছে না। সো উই ক্যান সে দ্যাট ভিটামিনস প্রোটেক্ট অ্যাগনিস্ট সার্টেন ডিজিজ অ্যান্ড ইট এনশিওর আওয়ার গুড হেলথ, প্রোভাইড প্রপার মেটাবলিজম অ্যান্ড প্রমোট নর্মাল গ্রোথ। ওকে, ভিটামিন ইজ রিকোয়ার্ড বাই দ্য বডি ইন স্মল অ্যামাউন্ট ফর মেটাবলিজম। আমাদের মেটাবলিজমের জন্য খুবই অল্প পরিমাণ ভিটামিনের প্রয়োজন হয়। মেটাবলিজম হওয়ার জন্য খুবই অল্প পরিমাণ ভিটামিনের প্রয়োজন হয় টু প্রোটেক্ট হেলথ অ্যান্ড ফর প্রপার গ্রোথ ইন চিলড্রেন। বাচ্চাদের গ্রোথের জন্য এবং তাদের হেলথটা মেনটেন্স হওয়ার জন্য ভিটামিন প্রয়োজন, এবং এটা খুব বেশি অ্যামাউন্টের প্রয়োজন না, অল্প পরিমাণ ভিটামিনস হলেই হয়। তবে অল্প হলেও যে পরিমাণ প্রয়োজন সেটা আমাদের লাগবেই। আবার যদি অল্প লাগে সেই জন্য আমরা যদি চিন্তা করি যে না এটা ভিটামিনস না নিলেও হবে, তাহলে সেটা আমাদের জন্য ভুল হবে। ভিটামিন অ্যাসিস্ট ইন দ্য ফরমেশন অফ হরমোন, ব্লাড সেল, নার্ভাস সিস্টেম কেমিক্যালস অ্যান্ড জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালস। তো আমাদের বিভিন্ন হরমোন ফরমেশনের জন্য, যেমন আমরা যদি বলি যে হিউম্যান কোরিয়নিক গোনাডোট্রপিন হরমোন, তারপর হলো ইনসুলিন, এই সকল পার্টিকেলস অথবা অন্য আরও যে স্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন, ডিফারেন্ট হরমোনস প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি, এই হরমোনগুলোর ফরমেশনের জন্য আমাদের ভিটামিনের সহযোগিতা নিতে হয়, অ্যান্ড ব্লাড সেল ফরমেশনের জন্য নিতে হয়। এই জন্য আমরা সবসময় দেখব যে ফলিক অ্যাসিড আমরা কনজিউম করি, এবং প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে আমরা ফলিক অ্যাসিড অ্যাডভাইস করি যাতে করে ব্লাড সেল ফরমেশনটা ভালো হয়। এবং নার্ভাস সিস্টেম কেমিক্যালস যেইগুলো আছে সেগুলো ফরমেশনের জন্য ভিটামিনস হেল্প করছে, এবং জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালস, নিউক্লিক অ্যাসিড, ডিএনএ, আরএনএ, এগুলো সঠিকভাবে ফরমেশনের জন্য উৎপন্ন হওয়ার জন্য আমাদের ভিটামিন হেল্প করে যাচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি। ভিটামিন মেইনলি সার্ভ অ্যাজ ক্যাটালিস্ট ফর সার্টেন এনজাইমেটিক রিয়াকশনস ইন দ্য বডি। আমাদের বডিতে বিভিন্ন এনজাইমেটিক রিয়াকশনগুলো হচ্ছে মেটাবলিজমের ক্ষেত্রে। সেই মেটাবলিক রিয়াকশনগুলো আবার যে এনজাইমগুলো দ্বারা সম্পন্ন হয়, সেই এনজাইমকে অ্যাক্টিভেশনের জন্য আমাদের ভিটামিন হেল্প করছে অ্যাজ এ কো এনজাইম হিসেবে। ওকে, সো ভিটামিন ক্যান serve as the catalyst for certain enzymatic reactions. They combined with protein to create metabolically active enzymes that in turn produce hundreds of important chemical reactions throughout the body. Okay, আমাদের বডিতে হিউজ অ্যামাউন্টস অফ কেমিক্যাল সাবস্টেন্সের প্রয়োজন হয় ফর দ্য নর্মাল গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টস। এই পার্টিকেলসগুলো কন্টিনিউয়াসলি আমাদের বডিতে তৈরি হচ্ছে, এবং সেজন্য ভিটামিনস আমাদেরকে হেল্প করছে ফর দ্য মেটাবলিক প্রসেস। ওকে, ভিটামিন আর রেসপন্সিবল ফর কিপিং সেল স্ট্রং, বাইন্ডিং টিস্যু অ্যান্ড ফাইটিং অ্যাগেনস্ট ইনফেকশন। তো আমাদের সেলগুলোকে স্ট্রং রাখার জন্য এবং টিস্যু বাইন্ডিং করার জন্য, এবং বিভিন্ন যে ইয়েগুলো আছে আমাদের, বিভিন্ন ডিসঅর্ডারগুলো হয়, অনেক সময় ইনফেকশন হয়, সেই ইনফেকশনের অ্যাগেনস্টে আমরা কী করতে পারি, আমাদেরকে প্রোটেকশন নিতে পারি যদি আমাদের ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্সি না থাকে। সো ভিটামিনস আর রেসপন্সিবল ফর কিপিং সেল স্ট্রং, বাইন্ডিং টিস্যু, ফাইটিং ইনফেকশনস। ওকে,
এই কারণে আমরা যেমন দেখছি যে এখন কোভিড-19 সময় আমরা কি করছি, সবাই ভিটামিন সি খাচ্ছি, যাতে করে আমাদের যেই ইমিউনিটি আছে সেই ইমিউনিটিটাকে বুস্ট করার জন্য আমরা ভিটামিন সি খাচ্ছি। আমরা জানি যদি আমরা ভিটামিন সিটা কনজিউম করি তাহলে আমাদের বিভিন্ন অ্যান্টিবডি অথবা বডিতে যে প্রোটেক্টিভ প্রোটিনসগুলো আছে এটা খুবই হাইলি অ্যাক্টিভ হবে। সো আমরা কনজিউম করছি। আবার অনেক সময় সার্জারি করার পরে যে টিস্যুগুলার বাইন্ডিং হওয়ার জন্য, জোড়া লাগার জন্য বা এই সকল কাজের ক্ষেত্রে আমরা কি করছি, সার্জারির যে পেশেন্ট আছে তাকে আমরা ভিটামিন সি খেতে বলছি। ওকে, সিবিট খেতে দিচ্ছি। ভিটামিনস হেল্প রেগুলেট মেটাবলিজম, হেল্প কনভার্ট ফ্যাট অ্যান্ড কার্বোহাইড্রেট ইনটু এনার্জি। ভিটামিন ওই যে ফ্যাট, আমি প্রথমে বলছিলাম যে ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেটকে এনার্জিতে পরিণত করার জন্য ভিটামিনের প্রয়োজন হয়। অ্যান্ড অ্যাসিস্ট ইন ফর্মেশন অফ বোন অ্যান্ড টিস্যু, আমাদের বোনস এবং টিস্যুর ফর্মেশনের জন্য অ্যাসিস্ট করছে। ওকে, সরি। What are the characteristics of vitamins? It's very easy and আমরা একটু ডিসকাস করলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ভিটামিনস আর ওয়াইডলি ডিস্ট্রিবিউটেড ইন নেচার অ্যান্ড অ্যাভেলেবল ইন বোথ অ্যানিমেল অ্যান্ড প্ল্যান্ট সোর্স। ভিটামিনগুলো সব জায়গায় আমাদের নেচারে পাওয়া যাবে এবং অ্যানিমেল সোর্স থেকেও আমরা কালেক্ট করতে পারি, প্ল্যান্ট সোর্স থেকেও কালেক্ট করতে পারি। ডেইলি রিকোয়ারমেন্টস ইজ ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট, আমাদের ডেইলি রিকোয়ারমেন্টসটা হলো খুবই অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। আমরা যেমন ভাত বেশি করে খাই 500 গ্রাম বা 700 গ্রাম, কিন্তু ভিটামিন অত বেশি প্রয়োজন হয় না। ভিটামিন খুবই সামান্য পরিমাণ, মিলিগ্রাম, মাইক্রোগ্রাম এই অ্যামাউন্টে প্রয়োজন হয়। অল ভিটামিনস আর অ্যাবজর্বড ফ্রম জিআইটি। ভিটামিনস, ম্যাক্সিমাম ভিটামিনসগুলা, সবগুলা ভিটামিনই আমাদের জিআইটি থেকে সরাসরি অ্যাবজর্ব হয়। যেমন আমরা যদি বলি যে কার্বোহাইড্রেট আমাদের প্রথমে ডাইজেস্ট হবে, দেন ডাইজেস্টিভ ইন প্রোডাক্ট গ্লুকোজে উৎপন্ন হবে, দেন গ্লুকোজ উইল বি অ্যাবজর্ব। ওকে, বাট ভিটামিনস আর অলরেডি ডাইজেস্টিভ ইন প্রোডাক্ট, সো ইট নট টু বি digested and it is ready to absorb from GIT. Most of the fat soluble vitamins are stored in the body, either in the liver or in the tissue. Okay, the water soluble vitamins are less stored. আমরা ফার্স্ট আগে স্লাইডে ডিসকাস করছি যে ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনগুলো আমাদের বডিতে স্টোরেজ বেশি থাকতে পারে না, বাট ওয়াটার সলিউবল থাকতে পারে। ওয়াটার সলিউবল ভিটামিনসগুলো আমাদের বডিতে স্টোরেজ থাকতে পারে না, ইউরিনের সাথে এক্সক্রিট হয়ে যায়। সাম ভিটামিনস আর সিনথেসাইজড উইথিন দ্য বডি, দেজ আর ভিটামিন ডি অ্যান্ড ভিটামিন কে। আসলে আমাদের বডি সরাসরি এটা সিনথেসিস করে না। এটা যেমন হলো ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় ভিটামিন ডি থাকে আমাদের বডিতে, দেন সানলাইটের থেকে যে সানলাইটের অ্যাকশনে আমরা কি হচ্ছে যে আমাদের ক্যারাটিন লেয়ারে ভিটামিন ডিটা অ্যাক্টিভেশন পাচ্ছে। অ্যান্ড দ্য E. coli present in our intestine, they help to the synthesis of vitamin K. And vitamins are not usually destroyed by digestive process. ভিটামিন ডাইজেস্টিভ প্রসেসে ডিস্ট্রয় হয় না, এবং যেহেতু এটা সরাসরি অলরেডি ডাইজেস্টিভ ইন প্রোডাক্টের মতোই অ্যাবজর্বেবল, এটা আমাদের জিআইটিতে আসা মাত্রই কী হবে, অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। অ্যান্ড ভিটামিনস ডু নট প্রডিউস এনার্জি বাট অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান কোএনজাইম অফ মেটাবলিক এনজাইম। ভিটামিনসগুলো এনার্জি প্রডিউস করে না এবং কোএনজাইম হিসেবে কাজ করে মেটাবলিক এনজাইমের। অ্যান্ড দে আর নট অ্যান্টিজেনিক, ভিটামিন অ্যান্টিজেনিক না। আর ভিটামিন যদি অ্যান্টিজেনিক হতো তাহলে ইট ক্যান প্রডিউস অ্যান্টিবডি ইন আওয়ার বডি, দেন আমরা যদি একবার ভিটামিন খেয়ে নিতাম তাহলে আমাদের আর কখনোই সেকেন্ড টাইম ভিটামিন না নিলেও চলতো, বাট ইট ইজ নট অ্যান্টিজেনিক। সাম আর ওয়াটার সলেবল অ্যান্ড সাম আর ফ্যাট সলেবল ভিটামিনস। কিছু ভিটামিনস আছে যারা ফ্যাট সলেবল এবং কিছু ভিটামিন হলো ওয়াটার সলেবল। দিস ইজ দ্য বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ভিটামিনস। সো we will discuss about daily requirements of fat and fat soluble vitamins next. Okay, daily requirements of fat soluble vitamin, আমরা এখানে কিছু ভিটামিনসের কথা বলবো, ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনসগুলোর, এবং ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনগুলোর কেমিক্যাল নেম এবং হলো আমাদের রিকমেন্ডেড
ডায়েটারি অ্যালাউন্স কতটুকু আমাদের ডেইলি, সেটা আমরা একটু ডিসকাস করছি এখানে। তো ভিটামিন এ রেটিনল অ্যান্ড রেটিনাল এই দুইভাবে পাওয়া যায়। রেটিনলটা হলো আমাদের অ্যানিম্যাল সোর্স থেকে, এবং রেটিনাল যেটা এটা হলো প্ল্যান্ট সোর্স থেকে, এটাকে আমরা বিটা ক্যারোটিনও বলতে পারি। অ্যান্ড ইট ইজ 1000 মাইক্রোগ্রাম আমাদের ডেইলি প্রয়োজন হয় ইন কেস অফ মেল, অ্যান্ড ইন কেস অফ ফিমেল ইট ইজ 800 মাইক্রোগ্রাম। ভিটামিন ডি cholecalciferol only 10 to 20 microgram is required for daily dietary allowance. And vitamin E, tocopherol and